नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम कर यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन। आपण मैंने केमती अच्छा मुझे तो भल आशा कर ठाकुर आपने भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जी गोटे नुआ ब्लक आज नुआ ब्लक में जा गोटे जो विशेष सत्संग से देखा श्रद्धेय आमर सत्य भाई केते सुंदर जाजन आपण केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट कर तो जनइबे। तो जाननी केमती कौन लगुच भल लगुच खराब लगुच आपने सीना जनइले मुझे जानी आउटी कौन भूल भाल हो कौन जेहेतु नुआ चैनल नुआकरी करूक मैंने कौटी भूल हो ठीक हो मैंने मुझे जापारे आपण मैंने मत जनईदे मुझे चेष्टा करी मैंने सुधारिया आ डेरी करवानी आसुब आज ब्लॉग में देखा श्रद्धेय सत्य भाई केते सुंदर जाजन आसत शिशि बड़दा जुगाचार्य शिशि बड़दा आज राचार्य श्री दादा कोटि कोटि बापा उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली गुरु भाई एवं छोट छोट पिला मोर आंतरिक जयगुर। सर्वप्रथमे आज ये सांध्य सत्संग आमको प्रदान कर अति श्रद्धा मधुमती माँ पारिवारिक मंगल उद्देश्य किभली भाव में सारा जीवन इष्ट को धरी चलतु एवं परिवार इष्टिमय उठु यह एकांत प्रार्थना श्री ठाकुर पदपद्म ठाकुर आई कैन स्पेयर ए किंगडम बट नॉट ए मैन। गोटे साम्राज्य त्याग कर पारे किंतु गोटे मनीष को से त्याग करने चाहती आम माने चिंता टिके भिन्न आमर ता उल्टाटा गोटे मनीष पलैले कौन हो मोर साम्राज्य था किंतु सी कहले साम्राज्य पलै जाऊ कि गोटे मनीष था तार उदाहरण जी आमर मोर पूर्ववर्ती सान भाई सी 7 मिनिट कहले कि 7 मिनिट भितर जी जहाँ प्रभु को बुझिले कहया को डरलेनी जी जहाँ भितर बहुत भितर आस्ते आसी कही चलले ठाकुर को दया कारण किए केते कौ मुहूर्त ठाकुर को बुझिकी कथा कहबी भर बुकु फाटी उठो सी आसिक ठिया कह आम कहीं भी जाने आम से हे ज्ञान कर से व्यक्ति गोटे विराट बड़ा जाजक होगी बाहर जहाँ भी हो आम भितर था से वैशिष्ट्य को ठाकुर तार बहुगुणित करती आम भितर से बुद्धि से ज्ञान थाए सीमित होकर थाए परम पुरुष जीवन में आसती से केमती पुणी मल्टीप्लाय प्लाय ही जाए। बालिकदा कोलकातार जड़े गुरु भाई ठाकुर केमती प्रति व्यक्ति की से दीक्षित हूँ बा अधिकित हूँ नजर सबु दिगरे ही रुहे समस्त प्रति भल पाइबा प्रति मुहूर्त समस्त की सी चाहती रक्षा करने कि आम अभागा आमे माने विपरीत दिगरे जाइकरी आमे माने ही रक्षारू वंचित रहू। तो बालिकदा से जो रिसिप्ट तो प्राय बंद बंद हो प्राय चली से रिसिप्ट मिलूला घर घर बुलिकी अर्घ्य भिक्षा देनी आम मैंने आज माउस सत्संग आम आज जहाँ जारी रखी से कोलकातार भाई माने जारी रखी एमती बुलू बुलू दीपर बहुत समय हो सारा शेष घर थाए से गली शेष घरटा को जीवे कि जीवेनि भाविकी कहले हाँ चलतु बाड़ी टक कर आसला दीपद कहीकि अर्घ्य नहीं चली जावा ना अलरेडी समय हो सारा खाଇବା समय तो सी घर ठक ठक कर बाड़िला घर जड़े बाहर गले कौन है ये ठाकुर विषय कहीकि भिक्षा मागिले से 5 मिनिट पूरा एकदम गाड़ी गले जहाँ तक पार्टी की आसला से ताणे गाड़ी दे गले एमाने समस्ते चुप हो बसते कारण बालिकदा जो टीम रो पुराना गुरु भाई जो मैंने भाई मैंने जाते पुराना गुरु भाई बालिकदा थे से समस्त जदि किए प्रति उत्तर आमको गाड़ी गुलस करे आपण मैंने तार प्रति उत्तर कहीं करेनि कहीं जवाब देवेनि तो समस्त चुप होकर रहिले 5 मिनिट गाड़ी देला परे कहले एते गाड़ी शिल तुम मैंने आस टे मिठा खाई देकी जीव लड़ू ताको भीतर जड़े भाई गाड़ी शुणी शुणी खाली बालिकदा कथा शुणिक धैर्य धरी लेकिन एते राग भितर चढ़ी जाइए आज्ञा दरकार नहीं आपंकर मिठा लड़ू आप जो लड़ू 5 मिनिट मत आमको खुआइले आम पेट पूरा फुल आपण थाऊ से लड़ू आम आम बाटर चलू दरकार नहीं आप लड़ू कहीकि फेरी आसिले एति हूँ घटना। किछि दिन पर दीर्घ मास पर जो आश्रम को जाती बालिकदा जीवा समय ठाकुर डाकिले जन भाई से बालिकदा को डाकी आनलो बालिकदा
ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଅର୍ଘ୍ୟ ଭିଖାରେ ସେ ଭାଇ ତମକୁ ମିଠା ଦେଲେ ତମେ ଲଡୁ ଖାଇଲନି, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ସେ ଲଡୁ ଖାଇଲିନି, ଫେରିକି ଆସିଲି। ମୋର ଭାରି ଅଫସୋସ ସେ ଲଡୁ ଘର। ୟାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ପଡୁନି। ଠାକୁର କୋଉଦିନ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନେଇନୁ, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି କେତେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନିଷ୍ଠ କର୍ମ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି କଣ ନା। ଆମେ ତ ତାର ଠାକୁର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫେରିକି ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇନୁ, ଆପଣ କୋଉ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଠାକୁର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏଠି ମନେ ପଡିଗଲା, ଠାକୁର କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦିଓ କିଛି ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଥିଲା। 5 ମିନିଟ୍ ଗଲା ଆମକୁ ନିର୍ଧୁମ ଗାଳି ଦେଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ଏମିତି କଣ କାହା ଘରୁ ଯଦି କିଏ ଡାକୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଣ ଫେରି ଆସିଯାଏ, ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ କଲନି। ଠାକୁର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ହେଇଛି। ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ତମେ ଆସିବ। ସିଏ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ 45 ଦିନ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ, ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏତେ ଗାଳି କରିଛି ତା ପାଖକୁ ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ, ତାକୁ ପୁଣି ଆମ ଲୋକ ଶୁଣେଇକି ଆସନ୍ତି ତମ ଲଡୁ ଯୋଉ ଦେଇଛ ଆମ ଲଡୁରେ ପେଟ ଭୁଲ, ପୁଣି ଯିବୁ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ। ନଗଲେ ବି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଡର ଭୟରେ ଯେତିକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ସେତିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠକ କରିକି ବାଡେଇଲେ। ବାଡେଇଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ସେ ଭାଇ ଓଲଟି କହୁଛି ଆପଣ କଣ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲ ଶୁଣିବା ଆମେ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚକରେ, ଇଏ କଣ ଓଲଟି ଭୁଲ ଆଣି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଅପେଳାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣ ଲଡୁ ଦେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଲଡୁ ନ ଖାଇ ଆପଣ ଦୀପଦ ଶୁଣେଇଗଲୁ, ଆପଣ କାହିଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି। ନା ଆରେ ନାଇଁ, ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଚାଲିଗଲ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଶୁଣେଇଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଟେନସନ ଭିତରେ ଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର 3rd ଷ୍ଟେଜ ଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥାଏ, ଡକ୍ଟର ତା ଭିତରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସି ମତେ ଡାକିଲ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ତୁମକୁ ଆଡୁ ସାଡୁ ଶୋଧିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରେ ଫେରିକି ଗଲି ଡକ୍ଟର ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବାକ୍ୟ ଆଳାପ ହେଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲେ ଭଲ କଲେନି, ପିଲାମାନେ କେତେ ଖରାରେ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଏତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ତା ସହିତ କିଛି ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରିଦେଲେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ, ଏତେ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏନି। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ତ ରାଗ ମୁଡୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି। ନା କାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଯୋଉ ସେ ମାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ, କି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତିକି ଯାହା ଅର୍ଘ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଥୋଇଦେଲେ। ଥୋଇଦେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଓଲଟି ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ଦିନଠାରୁ। ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ନା ଅର୍ଘ୍ୟ ମୁଁ ଥୋଇଲି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥୋଇଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସିରିୟସ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଚାଲିଲା, ସେଇ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଲା, ରିପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ 70% ରିପୋର୍ଟଟା ପଜିଟିଭ ଆସିଲା, 70% କ୍ୟୁର ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯୋଉ 30% ରହିଲା ଏ 30% ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ ଦୟା କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥୁଆ ଯାଇଛି। ମୁଁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଗୁଡାଏ ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆପଣ ଥୋଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏତେ ଉନ୍ନତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଆଉ କଣ ନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହା ଠାକୁର ଦୟା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠେଇଲେ। ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମୀ ଥୋଇଲେ। ତା ବାଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେହେତୁ ଭଲ ହଉଛି, ଦୟା କରିକି ଆପଣ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟଟା କେମିତି ନେଇଯିବେ। ଠାକୁର କୋଉ ଥ୍ରୁରେ କେମିତି କଣ କରିକି 45 ଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟତକ ଦେଇକି କହିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟିକେ ଶୁଣିବି, କଣ ଠାକୁର କିଏ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯିଏ ଠାକୁର ବି ଦିଏ, ଯିଏ କରେ, ଠାକୁର ଦୟା କରନ୍ତି ତା ଉପରେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ସେଦିନ ହିଁ କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଲେନି ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁ, ଆମର ହାବ ଭାବ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ପୁରା ସୋବର ହବା ଦରକାର, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଘରର ମୁରବୀ ବସିଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବସୁ, ଯଦି ଟିଚର ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଯେ ଜଗତ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଧ୍ୟାନ ରହେ ନା, କେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେତେବେଳେ କି ଫୋନ କଲା ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ତା ଭିତରେ ନ ଉଠିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ କଥା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମଗ୍ନ ରହିବା। ଦୟା କରିକି ସିଏ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, ଦେଖିପାରୁନା,
ଆମ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କରିବା ଦିଗଟା କମ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁନା ବୋଲି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ନାହିଁ ତାହା ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନା ବୋଲି ଯେ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଟି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣେ ଦାଦା, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୂଳ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ତ ସିଏ କଣ କଲେ, ବୋଲେ ଆରେ ଶ୍ରୀପତି ମୁଁ ତ କୂଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ତୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନବୁ, ଯାହାକୁ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନବୁ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ଶୁଣିଛି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବଡ ଭାଇ ନ ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜିଦିରେ ଇଗୋରେ ତୁ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନ ନବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଘରୁ ବାହାଯା। ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭିତରେ ଟିକେ କଟାକଟି ହେଲା। ସେ କହିଲେ ତୋ ଘର ତ ଖାଲି ତୁ ମୋର ନୁହଁ, ଘର ବି ମୋର, ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ମୁଁ କଣ ମୋର ଏଇଆ ଭୁଲ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଛି। ଇଏ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ସମାଧାନ କରି ଦି ଜଣ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାକୁ ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା କରି ବସିକି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିଲା ପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଫାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦବାଟା ସବୁ ଦେଲେ। ସେ ଭାଇ ଯୋଉ ସେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ସେ ଭାଇକି ଦେଖେଇକିରି କହିଲେ ଯିଏ ଅମଣିଷ, ଯିଏ ନିଷ୍ଠୁର, ଯାହାର ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦିନ ବି ଆସନ୍ତିନି। ମୋର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ବୋଲି ମୋ ଗୁରୁ ଏଠି ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ମିଶି ମୋର 3 ଥର ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦିନକ ପାଇଁ ବି ପାଦ ଘରେ ପଡିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସିଏ ସିଧା ବାହାରିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଭାଇ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବ ନେଇକି ମତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ କଥାଟି ସେ କହିଲେ ମତେ ବି ଭାରି ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯେ ତାଙ୍କର କୂଳ ଗୁରୁ ଆସିକିରି ବର୍ଷକୁ 3 ଥର କହିଲେଣି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ଘରେ ପଡିଲାନି, ତାକୁ ତ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ବା ପୂର୍ବ ମାସରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ଯାଇଥିଲି। ନା ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? ତାକୁ ନାରେ ଏଇ ଭୋଗ କଲୁ, ୟା କଲୁ, ତା କଲୁ, ମୁଁ ବି ପଇଡ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲୁ, ପଇଡଟାକୁ ଛେଇନୁ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇଡଟାକୁ ପିଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପଇଡ ଲଗେଇଲା ଟିକେ ପଇଡ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଛେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଇଏ କହିଲେ ଯାହା ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲୁ ମାନେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। କହିଲା ପରେ ଠାକୁର ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ମୁଁ ଥିଲି ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି, କ୍ଷମା କରିବ ମତେ। ନା ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ତ ଘରକୁ ଯିବି, ନା ପ୍ରତିଦିନ ଯିବି? ନା ଠାକୁର ପ୍ରତିଦିନ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା ତୁ ସକାଳୁ ଇଷ୍ଟଭୂତ ଦଉଛୁ? ହଁ। ଇଷ୍ଟଭୂତ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦଉଛୁ, ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି? ତାକୁ ପୁରା ମୁଁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ଠାରୁ ଇଷ୍ଟଭୂତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଭିତରେ ମର୍ମଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା। ଆମେ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନା। ଆମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା ଆମେ କହିପାରୁ, ଜାଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ବସନ୍ତି এই ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନା। ଯଦି ଶୁଣିଛେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ଦେଖିଲି, ତାର ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଯେ ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ଘରକୁ ପାଦ ପଡିନି। ଠାକୁର କହନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଜିସ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉନି, ତଥାପି ତୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଦିନିକିଆ ନା ପ୍ରତି ସମୟରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିବି। ଠାକୁର ପୁଣି ତାକୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବି, ନା ନାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୁହନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନାମଟାକୁ ମନନ କର। ଠାକୁର କହିଲେ ଚଲା ବୁଲାରେ ଜପଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଅଜପା ନାମ ଯୋଉ ଜପ ପ୍ରତି ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ଆରେ ସେ ନାମ ନାମୀ ପୁରା ଅଭେଦ, ନାମ ନାମୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭେଦ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ନାମ ଜପ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ସେ ନାମଟାକୁ ମନନ କରି ଚାଲିବୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ଦେଇକି ନାମଟା ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେମିତି ଶୋଇଥିବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନାମଟା ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ଦେଇକି ହଉଥିବ, ଯାହାକୁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏମିତି କରି 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 ଏ ପ୍ରକାର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରିସିଭ କରିନବ,
ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ, ବଟ ସ୍ୱତ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ନାମଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ଯାହା ଏବେ ତୋ ଭାଇକି ଯାଇକି କହିଦେବୁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ମୋର ଠାକୁର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଠାକୁର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମତେ ଟିକେ ଠାରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି। ଠାକୁର ପଦ୍ମାବତୀ ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇପଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭିକ ଦେବେ। ଠାକୁର ତାକୁ ଟିକେ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅନେଇକି କହିଲେ ତୁ ମତେ କିଛି ଦବୁ? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ କିଛି ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଭିକାରୀ ଆପଣ ନାଇଁ ତୁ ମତେ କିଛି ଦବୁ। ତାହା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭିକାରୀ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଠାକୁର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକି, ଇଏ ବୋଧେ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ ଭିକାରୀ, ଇଏ ମତେ କଣ ମାଗିଲାଣି। ଠାକୁର ଯୋଉ ରକମର ତାକୁ ମାଗିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ତୁ ମତେ ଦେ କିଛି ଦେ, ସେ ସେଇ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। କହିଲା ଏଠି ରହିବି ମୋର ଯେତିକି ଥଳିରେ ଯୋଉ ମୋର ଥଳିରେ ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନେଇକି ପଳେଇବ, ମୋଠୁ ବଡ ଭିକାରୀ ପଳେଇଲା। ଠାକୁର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପୁରା କଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ବସିକି ଠାକୁର ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ଭିକାରୀକି କୋଉ ହିସାବରେ ମାଗୁଥିଲେ, ସିଏ କଣ ଦେଇପାରେ ଆପଣ ତାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ ବି କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆରେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ମାଗୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତା 7 ପୁରୁଷ ଦେଖିଥିଲି। 7 ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ହେଲେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଥଳିକି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖିଲି ତା ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତାକୁ କାହିଁ ତୁମମାନେ କହିଲନି? ଯଦି ସେ ଏଇଥର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ସୁଧାର ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାର ସେ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଦବାର ଭାବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭାବ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦବାର ମାନେ ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ପଡିନି, ଆମମାନଙ୍କର ସେ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଭାବ ଭଲ ପାଇବା ଭକ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ମାନ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ସାରିବି। ଏନକେ ଜୋଜୋଡିଆ ବୋଲି ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ଭାଇ 1990 ମସିହାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୀମିତ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିହବନି। ତ ଏନକେ ଜୋଜୋଡିଆ ସବୁଠୁ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ଏଇଠି କଥା କହୁଛି ଷ୍ଟୋରିଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଠାକୁର ଆମେ କିଛି ବି କରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ। ଏନକେ ଜୋଜୋଡିଆ ବିରାଟ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ଟଙ୍କାର ସୁଅ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି କୋଟିପତି ଆମକୁ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ତ ସେଇ ବିଜନେସ ଭିତରେ କିଏ ଆମର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାବୁଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାବୁଡିଲା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ ବସୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀୟଟା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଉପଲବ୍ଧି ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ, ଯେମିତି ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ବିଜନେସ ଯାଉଥିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର 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 ହେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଜନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଜୀବନଟା ସମର୍ପିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ବିଜନେସ ମୋର ଟିକେ ପଇସା କମିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଯୋଉ ପାଇଛି ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଟା ମୁଁ ଦାନ କରିବି, ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ସେ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ, ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ଏନକେ ଜୋଜୋଡିଆ ବିରାଟ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନିଲେନି। ଏନକେ ଜୋଜୋଡିଆ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ସେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯୋଉ ଚିଠିକି ଖୋଲୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଆମକୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ନଦେଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ, ତୁମ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ପୋଲିସ କି ଦୟା କରିକିରି ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଯଦି ପୋଲିସ କି ଇନଫର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ କୋଉ ଦିନ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ଦେଲେ ମରିବ। ସେଥିପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବ କାଲି ରାତିକି। ସକାଳୁ ଆସିଲା ଇଏ ତାଙ୍କର ଚିଠି, ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆସି ରାତି 2ଟା 1 2ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାକି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା, ସଡନ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପଡିଗଲା। କାରଣ ପରିବାର ଅଛି, ବିରାଟ ବଡ ବିଜନେସ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି, ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛି, ହୁଏତ ସତ ହେଇଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଯେ ମତେ ନ ମାରିକିରି ଚାଲିଯିବ ତାର ବି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ ତାର ବି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଏଇ ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ବନ୍ଦ। 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ
ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ପୁଣି ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଡ୍ର କରିକି ଆଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ରଖିଲେ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିପହରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ପଚାରିଲେ କିଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କାରଣ କାଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭୟ କରିଯିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ରହିଲା ନାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବ ଜଣାଉଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଏଇ ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ରାତି ଗଲା 1, 2, 3ଟା ହେଇକି ଭୋର ହେଇଗଲା କେହି ଆସିଲେନି ସିଏ ଭାବିଲେ ଏଇଆ ବୋଧହୁଏ କିଏ ମିଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ଖେଳିଛି ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ବାଜିଗଲା ଟିକେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସେମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ 2ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ କବାଟ ବାଡେଇଲେ କବାଟ ବାଡେଇ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କହିଥିଲେ ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ବାଡଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଘଟଣା କଣ ନା କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ତତେ ଯୋଉ କାଲି ପଠେଇଥିଲି 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ତ ମନା କରିଥିଲି କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ ନାହିଁ ତୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ କିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରହରା ମାନେ ପହରା ଦଉଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ମାନେ ସେ ଘଟଣା କଲେ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଡେଇଲୁ ସେ ପାଚିରି ଦେଇକି ଆସିବୁ ଜଣେଇକି ପହରା ଦଉଥିଲା ଆମର ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଆମେ ଭୟ କଲୁନି କହିଲେ ପହରା କିଏ ଦଉଛୁ ତ ତାର କିଏ ଗାର୍ଡ ଅଛି ଯଦି ଆମକୁ ଅଟକାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ ସେ ଲୋକ ବିରାଟ ବଡ ଏତେ ବଡ ବିରାଟ କାୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯୋଉ ବିରାଟ କାୟ ରୂପ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭାବିକିରି କଣ ଭାବିକିରି ଆମେ ସେଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରାକି ତାଙ୍କ ସତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥାଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆମେ ଗଲୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗେ ରାଜେ ଆସିକି ତତେ ଆମେ ପିଟୁଛୁ ବାଡି ବାଡି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଧଡିନା ସେ ମାଡଟା ମାନେ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କହିକି ଯୋଉ ମାଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଡ ଆଉ ବନ୍ଦ ହଉନି ମାଡ ସଡନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଇଏ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ କହିଲେ ସିଏ ଭାବିଲେ ମୋ ମନରେ ମାଡଟା କାହିଁ ସଡନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛି ଇଏ କାହାକୁ ଅଟକେଇଛି ଇଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି ମୁଁ କାହାକୁ ଅଟକେଇନି 5 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଥୁଆଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ଆଇଲେନି ଇଏ ଯୋଉ ମାଡଟା ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବାଡେଇଲେ ସଡନ ମାଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଇଏ ସେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାଡଉଥିଲେ ସଡନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସିଏ କଲେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ବାଡଉଥିଲେ ଯୋଉ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଘରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି ଫଟୋ ଦେଖିକି ପୁରା ଷ୍ଟଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣାପଡିଲା ଇଏ କିଏ କହ ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ନା ଏଇ କାଲି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କାଲି ଏଇ ଠିଆ ହେଇକି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିକି ପଡିଛି ତୁରନ୍ତ ସେ ଗୁରୁକୁ ଡାକ ତୁ କେତେ ବାଡି ଆପକେ ଆଗ ଗୁରୁକୁ ମାଡ ହବ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୁରୁ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଜୀବନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସତ କହୁଛ ଜୀବନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ କହୁଛି ଠାକୁର ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ବାଡେଇବେ କଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଇଥିଲେ ପଇସା ପାଇଁ କହିଲେ କଣ ଠାକୁର ବିଷୟ ଟିକେ କହିଲୁ ଇଏଠୁ ଗଲେ ଯାଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯାଜନ ଆରମ୍ଭ କଲା ତା ଯୋଉ 4 ଜଣ ଆସିଲେ ଜଣେ ପଳେଇଲା ଶୁଣିକିରି ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇକି ଯେ କେତେ ଲୋକଟାକୁ ବାଡେଇଲି ଆଉ 3 ଜଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରୀତିକି ହେଇଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା କରେଇଲେ ଦୀକ୍ଷା କଲା ପରେ କାଳେ ସେମାନେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଚୋର ବୃତ୍ତି ଛାଡିକି ଡକାଇକି ଛାଡିକି ଆଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ବି ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲାଗି ଚାଲିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ମଣିଷ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ କେମିତି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରୁହେ ତା ମଧ୍ୟ ଭିତର ଦେଇକି ଠାକୁର ଅନେକ ଜିନିଷ କରାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ସେଇଆ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ତ ଜୀବନରେ ଆମର ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମୟ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ କରିବାର ବାକି ଅଛି ଆହୁରି ଆମେ କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଆଜି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପୁଣି ଅନେକ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାଇମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତ ପୁଣି ସର୍ବଶେଷରେ ମଧୁମତୀ ମା ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଠାକୁର ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହିଁ ବୃଥା କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଲେ ମାନେ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୁରୁ